Hello students, welcome to today's class. So in today's class of surface chemistry, we are going to discuss about Friendlich adsorption isotherm, adadmele application of adsorption, then catalysis, types of catalysis and mechanism of heterogeneous catalysis and characteristics of solid catalyst. Adadmele shape selective catalysis annu kuda discuss ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. From today's class, we are going to discuss about Friendlich adsorption isotherm, which is very important for 1 mark mathematical expression. Remember, 1 mark mathematical expression. Okay. So, in this case, first we'll see what is the meaning of this adsorption isotherm. And this will comes under, remember, factors affecting adsorption alli under pressure. Nature of adsorbent ಮತ್ತು adsorbate ಅನ್ನು discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. So, ಈಗ pressure ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. Remember that. What is adsorption isotherm ಹಾಗಾದ್ರೆ? Adsorption isotherm ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ isotherm ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಎಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as adsorption isotherm. Okay, isothermal ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The extent of adsorption of a gas per unit mass of adsorbent depends upon the pressure of the gas. ಅಂದ್ರೆ extent of adsorption ಎಷ್ಟು adsorption ಆಗ್ತಾ ಇದೆ particular gas on the particular mass of the adsorbent against pressure. So that we can call it as adsorption isotherm. Andre the relationship between amount of substance adsorbed by adsorbent and the pressure of the gas at constant temperature is called adsorption isotherm. ಯಾವಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಐಸೋಥರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಐಸೋಬೇರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಐಸೋಕೋರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಐಸೋಥರ್ಮಿಕ್, ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್, the relationship is given by Friendlich. So hence it is known as Friendlich adsorption isotherm. So under Friendlich adsorption isotherm, we are drawing the graph of extent of adsorption against pressure at constant temperature. Very simple. We are drawing a graph of extent of adsorption against pressure. So at constant temperature. So this is called as adsorption isotherm. So extent of adsorption of a gas per unit mass of adsorbent depends upon the pressure is called as isotherm. So adana for the first time ಹೇಳಿದ್ದು Friendlich. So ಹಾಗಾದ್ರೆ extent of adsorption ಅಂತಂದ್ರೇನು? Extent of adsorption is nothing but x by m ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ x is the amount of adsorbate, m is the mass of adsorbent. x by m ಅಂದ್ರೆ x ಅಂದ್ರೆ mass amount of adsorbate, ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಇರಬಹುದು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರಬಹುದು. mass is the mass of the adsorbent is called as m. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ತಗೋತೀವಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತಗೋತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಫ್ ಐ ಡ್ರಾ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಂ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯಾವಾಗ ನೋ ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್ adsorption is going to increase. ಹೌದಾ? adsorption is going to increase. So first ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ Friendlich adsorption isotherm. x by m ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಆಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ನೋಡಿ ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತ ಈ ಪಿಸ್ಟನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವೆನ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ adsorption is going to increase. Because particles will not have any other choice which cannot go out of the reaction mixture. It should adsorb on the given adsorbent. So ಅದು ಯಾವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ adsorption ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಪ್ ಟು ಸಮ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ adsorption slowly decrease, ಅಂದ್ರೆ it will not increase suddenly, slow increase we can observe. So that is x to the x by m proportional to p to the power 1 by n ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು x by m ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು p to the power 0 ಅಂತ ಅಂದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದ ಸಡನ್ ಆಗಿ x by m ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ p to the power 1 by n ಆಗ್ತದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ x by m ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು Friendlich adsorption isotherm ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, extent of adsorption is increases with pressure and become maximum, then it reaches a saturation value. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇದನ್ನ ನಾವು equilibrium pressure ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. when it reaches equilibrium pressure, process becomes saturated, ಅಂದ್ರೆ equilibrium ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಸಡನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ
ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಫ್, ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಆದ್ರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಕವರ್ಡ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಚ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. x by m directly proportional to p to the power 1 by n, or x by m is equal to k into p to the power 1 by n, where n is always more than 1. This is the mathematical expression. 1 marks ಕೇಳಿದ್ದಿದೆ. So this you have to write, remember. ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, 1 by n ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅನ್ನೋದು, ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 1 by n ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ p to the power 1 ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದಟ್, ಸಿ, whenever some increase in the pressure, sudden increase in the extent of adsorption we have seen. But after this, remember, it is a large change in the pressure. Just imagine 0 to 10 atmosphere, sudden increase. 10 to almost 500 atmosphere, intermediate pressure idu. 500 atmosphere, 10 in the 500 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, 490 atmosphere difference ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 500 atmosphere ಏನಿದೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸಿ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 500 ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಯ್ತು. ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಫುಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸಡನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಲೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಲೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಪವರ್ 1 by n ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ n is equal to 2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾಗ್ತದೆ, √p ಆಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾವನ್ನ ಗಿವನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 490 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 490 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ the graph become very large one, bigger one. ಅದನ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we have taken p to the power 1 by n. n ಅಂದ್ರೆ 2 ತಗೊಳ್ಳಿ, n ಅಂದ್ರೆ 3 ತಗೊಳ್ಳಿ, 3 ತಗೊಂಡ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ p ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? p to the power 1 by 3 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ obtained ಇದ್ರೆ we are going for this √3 ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ p, 4th root of p, like this. ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಫ್ ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we have considered like this. So this is about Friendlich adsorption isotherm. So first mathematical expression, ಇಷ್ಟು mathematical expression ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ mathematical expression ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. So what we have understood is at pressure PS, remember, ಅಂದ್ರೆ equilibrium pressure, amount of gas adsorbed is equal to amount of gas dissolved. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು equilibrium ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ, ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ equilibrium ಗೆ ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ adsorption ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. At that point of time, amount of gas adsorbed is amount of gas dissolved ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ equilibrium reach ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಡೆಲ್ಟಾ G is equal to 0 ಆಗ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. The extent of adsorption become constant even though the pressure is increased. And the main reason for that is, remember, a surface area decreases. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವಾಗ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ, when surface area completely covered. When surface area is completely covered, then we can call it as saturation state of the equilibrium. Remember, ಅಂದ್ರೆ adsorption ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು, right? So like this we are going to consider. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ, ಇದೇ ಒಂದು x by ಇದರ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, Friendlich adsorption isotherm, ಅದನ್ನ ವೇರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೇರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವೇರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ Friendlich adsorption isotherm. ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x by m is equal to k into p to the power 1 by n ಬರೀತೀವಿ. ಅಪ್ಲೈ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. log x by m is equal to log k plus 1 log p to the power 1 by n ಬರೀಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ log a into b ಇದು, ಹೌದಾ? a into b ಇದ್ದಂಗೆ. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ log x by m is equal to log k plus 1 by n log p ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಹೌದಾ? 1 by n log p ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Now this equation resembles y is equal to c plus mx, straight line equation ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ನೋಡಿ, if I draw the graph of this equation,
See, log x by m against log p. This graph is important for us. ಕೇಳಬಹುದು. Okay, log x by m against log p. So straight line plus log plus intercept. ಹೌದಾ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. Log the slope you are going to get it as 1 by n. Then the intercept is log k. Right? Very simple. Intercept is log k you are going to obtain. Right? So this is what we can call it as, remember. So Freundlich adsorption isotherm for gas on the solid. Right? So ಇಷ್ಟು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದಾರ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Now this what we have discussed, that is for, remember, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ದ ಸಾಲಿಡ್, ಹೌದಾ, ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಗೆ x by m is equal to k into p to the power 1 by n. ಈಗ adsorption of, remember, liquid on solid we consider. Liquid on solid type of adsorption ಗೆ, remember, so this expression become x by m is equal to k into c to the power 1 by n. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, c to the power 1 by n, very important. Okay, so liquid on solid ಕೇಳಿದ್ರೆ k into c to the power ಬರಿಬೇಕು. Freundlich adsorption isotherm with respect to gas on the solid ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ you have to write that. Liquid on the solid ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ you have to write this. So question ನೋಡಿಕೊಂಡು you have to write. So this is about adsorption isotherm, Freundlich adsorption isotherm. ಸೊ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ adsorption. ಇದನ್ನ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ರಿಮೆಂಬರ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ನೋಡಿ, ಹೈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಗಿವನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಗ್ಯಾಸ್, ಇವನ್ ಟ್ರೇಸಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದ ಟ್ರೇಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ವೆಸೆಲ್ evacuated by a vacuum pump to give very high vacuum. Andre charcoal act as a adsorbent, this moisture athwa air act as a adsorbate. Idu charcoal antala, you can go for silica gel also, remember, silica gel also. ಸೊ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ಈ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಇರಬಹುದು, ಮೊಬೈಲ್ ಇರಬಹುದು, ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ. ಆ ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ adsorbent, remember, adsorbent for moisture, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಇಷ್ಟು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಇನ್ ದ ಕೋಲ್ ಮೈನ್ಸ್ adsorption ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Generally, this gas mask is a device which consists of activated charcoal. Remember, activated charcoal or the mixture of adsorbent. So what it will do is, gas mask usually used for the breathing in coal mines to adsorb poisonous gases. Okay, poisonous gases ಗಳನ್ನ adsorb ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇದು. So remember that. Next, control of humidity. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಸೊ ಸಿಲಿಕಾ ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಜೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ದೆನ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಅಲ್ಲಿ, ರಿಮೆಂಬರ್, ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಎನಿಮಲ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಎನಿಮಲ್ ಬೋನ್ಸ್. ಎನಿಮಲ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎನಿಮಲ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೋಕೋನಟ್ ಶೆಲ್ ಇಂದ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಅಂತ ಕರೆದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಕಲರ್ಡ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್, so then separation of the inert gas. Remember, separation of the inert gas ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು 5 inert gas ಇದೆ, ಹೀಲಿಯಂ, ನಿಯಾನ್, ಅರ್ಗಾನ್, ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಸೆನಾನ್. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಕ್ಕರಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್ by using different temperature and different charcoal. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೊದಲು ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಫಿನಾಮಿನಾ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, adsorption increases.
ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಪರೇಟ್ ದಿಸ್ inert gases or noble gases. ಅದನ್ನ ನಾವು separation of inert gas ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So that is also one of the example for this adsorption. Next, curing diseases. Curing diseases andre the number of drugs which are used to kill germs by getting adsorbed on them. Remember, there are so many examples of the tablets. Tablets ನಾವೇನ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ತಗೋತೀವಿ ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಜರ್ಮ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ so that that particular germ is going to kill. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸೀಸ್ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೋತ್ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಫ್ರೋತ್ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಜನರಲಿ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ರಿಮೂವ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ in this particular case we can say chromatographic analysis. ನೋಡಿ, ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಒಳಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಒಂದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಇಸ್ ದ ಫಿನಾಮಿನಾ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ಟ್ರೇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇತ್ತು ಅದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಷ್ಟ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹೆಟ್ರೋಜೆನಸ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಹೆಟ್ರೋಜೆನಸ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಸೊ ದಟ್ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸಿಲಿ. ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿಯರಿನೇ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಸಿಂಬಾಲ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಸಿಂಬಾಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು. ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಿಸಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಚ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 or 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ನಾವು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಕೆಟಾಲಿಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಒಳಗೇನೆ ಹೆಟ್ರೋಜೆನಸ್ ಅಂಡ್ ಹೋಮೋಜೆನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಿದೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಿದೆ. ಶೇಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಎನ್ಸೈಮ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. 2 KClO3 solid when it is heated, remember 2 KCl plus 3 O2 is formed. This reaction take place at around 873 Kelvin. 873 Kelvin, and this reaction take place in 4 hours. Remember 4 hours. ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ MnO2 ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ 473 to 600 Kelvin. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, which will take place at 473 to 600 Kelvin. And remember, the reaction complete within 15 minutes. Within 15 minutes. So very important. Within 15 minutes, reaction complete ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. Remember. So can we call MnO2 as a reactant? Reactant ಅಂತ ಕರೀಬಹುದಾ? MnO2 ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. MnO2 will never consumed in the reaction. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ MnO2 ಟ್ರೇಸ್ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅಂದ್ರೆ we cannot call MnO2 as a reactant. ಹಾಗಾದ್ರೆ MnO2 ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ this we called it as catalyst. Remember, catalyst. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, 4 ತಾಸು ಬೇಕು, 4 hours ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್, 1 hour ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್ದು ನೀವೇ ಮಾಡಿದೆ,
ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಅದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಟೀಚರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್. ದೇ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೊಳಗ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್. ಹಿಯರ್ MnO2 ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಕೇಳಿದಿದೆ, ವಿಚ್ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ KClO3 ಅಂತ ಹೇಳಿ MnO2 ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so catalyst is a substance when added to reacting system increases the rate of the reaction without itself being consumed. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದರ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ಇರಬಹುದು, ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ರೇಟ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ರೇಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ವಿಚ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ರೇಟ್, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್. ಜನರಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜನರಲಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಅಂತ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ in this particular, this phenomena of increasing the rate of the reaction with the help of catalyst known as catalysis. Remember, catalysis anta naveen karitivi, that is the phenomena in which catalyst is used to increase the rate. We can call it as catalysis. Idu catalyst ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈಗ ನಾವು ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನೋ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದೊಳಗೆ FU ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್, MO ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಮೋಟರ್. ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದೊಳಗೆ ನಾವು ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇನೆ MO ಅಷ್ಟೇ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ರೇಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವೀಗ FU ಆಡ್ ಮಾಡಿ MO ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ there is a increase in rate, no doubt in it, increase in rate. Just ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 2 times increase ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, 2 times increase ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಮೊಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಮೊಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 4 times. ರಿಮೆಂಬರ್, 4 times. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಒಂದನ್ನೇ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ರೇಟ್. FU ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ರೇಟ್ 2 times ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಅನ್ನ FU ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಿ ದ ಮಿರಾಕಲ್, ಮೊಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ರೇಟ್ ಟು ದ 4 times. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರಮೋಟರ್. ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್. ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟಿನ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಇರ್ಬೋದಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ ಟೋಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೊಸೆನ್ಮಂಡ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇದು. ಹೌದಾ, ರೊಸೆನ್ಮಂಡ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಪೆಲಾಡಿಯಂ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ RCOCl, ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು RCH2OH. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. RCOCl ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು RCH2OH ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೆಲಾಡಿಯಂ ಇಸ್ ಅ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟು ದಿಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಇದಕ್ಕೆ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದು HCl ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ, RCH2OH ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಮಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು? RCHO ಬೇಕು. ರಿಮೆಂಬರ್, RCHO is the intermediate between RCH2OH and RCOCl. ಹೌದಾ, ಇದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ನಾವು ರಿಮೆಂಬರ್, ನನಗೆ RCHO ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? BaSO4 ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಯ್ಸನ್. BaSO4 ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. BaSO4 ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಕೆಟಾಲಿಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅದರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ RCH2OH ಮಾಡೋದನ್ನ RCHO ಗೆ ಇಳಿಸಿಬಿಡ್ತು. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರೆದ್ವಿ? ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ.
So this is what we called as catalytic poison or inhibitors. Remember, catalytic poison or inhibitors. ನೀವು palladium add ಮಾಡಿದ್ರೆ BaSO4 ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ. palladium ಅಷ್ಟೇ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ RCH2OH ಬಂತು. ಪಾಯಿಸನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, RCHO ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. This is what we called as catalytic poison. Next we'll move to types of catalysis. Remember, catalysis in which, depending on the phase of the catalyst and the reaction mixture, phase of the catalyst ಮತ್ತು reaction mixture ಮೇಲೆ two types ಅನ್ನ describe ಮಾಡ್ತೀವಿ. One is, remember, homogeneous catalysis. Another one is heterogeneous catalysis. Very, very, very simple. Very, very important for 2 marks and very simple also. Definition ಬರೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ example ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಬಹಳ simple. Question ಕೇಳ್ತಾರೆ, what is homogeneous catalysis? Give an example. What is heterogeneous catalysis? Give an example. Remember. First ನೋಡಿ, homogeneous ಬಹಳ simple. Catalysis, the reaction in which reactant and catalyst are in the same phase. Same phase ಅಂದ್ರೆ ಏನು, physical state, either solid, liquid or gas same ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಹೋಮೋಜೆನಸ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ reaction in which reactant and catalyst are in different phase, we call it as heterogeneous catalysis. See, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ಇತ್ತಾ, ಹೋಮೋಜೆನಸ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಇತ್ತಾ, ಹೆಟರೋಜೆನಸ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ಹೋಮೋಜೆನಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಹೆಟರೋಜೆನಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ this is aqueous under liquid state, liquid state, liquid state, liquid state, and H plus acid is also in the liquid state, nothing but aqueous state. So hence remember, in this particular case, the reaction mixture is also aqueous, catalyst is also aqueous. We can call this as homogeneous catalysis. All are there in the same phase. ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, H2O2, H2O plus half O2. Okay, so we are not seeing this, we are seeing only this. This is aqueous, this is aqueous. We can call it as homogeneous catalysis. ಹೌದಾ ನೋಡಿ, this is gas, NO is also gas. This is gas, NO is also gas. ಇದನ್ನ ನಾವು lead chamber process ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. lead chamber process ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್, ರಿಮೆಂಬರ್, ಹೆಟರೋಜಿನಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಇಸ್ V2O5 ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್, ಸಾರಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ವೇರ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 3O2 NO, 3O2 gas, NO is also gas, 3O2 gas, NO is also gas, O3 is going to form. Right? So ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಮೋಜಿನಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೀಬಹುದು, C12H22O11 plus water in presence of acid catalyzed hydrolysis of sucrose. Remember, of sucrose give rise to C6H12O6 glucose plus C6H12O6 fructose. This is also an example for homogeneous catalysis. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು, ಬರೀರಿ. ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ. ಎನಿವನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೋಮೋಜೆನಸ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಎರಡನೇದು ಹೆಟರೋಜೆನಸ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, V2O5 ಸಾಲಿಡ್, ಗ್ಯಾಸ್. ಹೌದಾ, SO2 and O2 are gases, whereas V2O5 is solid. ಬರೀಬಹುದಾ ಹೆಟರೋಜೆನಸ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಗೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ. N2 plus 3H2NH3 FeO ಅಥವಾ Fe ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. FeO act as a catalyst ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಲಿಡ್ gaseous reactant, catalyst is solid. ಬರೀಬಹುದಾ ನೋಡಿ, N2 plus H2 are gases where Fe is solid. Very simple. Next, ಇದು ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬಂತಿಲ್ಲ, ಇರ್ಲಿ. ಹಾ ನೋಡಿ, ಆಯಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ H2, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆಯಿಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಆಯಿಲ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, H2 ಗ್ಯಾಸ್, ನಿಕೆಲ್ ಸಾಲಿಡ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಾಲಿಡ್, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬರೀಬಹುದಾ? ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಾಲಿಡ್, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೇಸ್. Hence remember, these are called as heterogeneous catalysis. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಥಿಯರಿ ಅಥವಾ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಹೆಟರೋಜೆನಸ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೆಟರೋಜೆನಸ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಸಿ ಹೋಮೋಜೆನಸ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋಮೋದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್. We can nicely explain how this adsorption take place. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡರ್ನ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಿಲೀವ್ ಮೀ, ದೇ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು, 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲೋವೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ. ಅಂದ್ರೆ 5 ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ 5, ಆಲ್ವೇಸ್ 3+2 ಇಲ್ಲ 2+2+1 ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಆಸ್ಕ್, ರಿಮೆಂಬರ್. ಹಾಗಂತೇಳಿ ರೈಟ್ ಎನಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಹೋದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ನೀವು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ರಿಮೆಂಬರ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, 100% ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, 5 ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋದ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದ? ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮೊದಲು? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಅವರ್ ಸೀಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಸಿಟ್. ಅದು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎರಡನೇ, ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕುತ್ಕೊಂಡು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆರಾಮ್ಸೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದಾರಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕುಂತಾರಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮುಂದೆ ಯಾರು ಕುಂತಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಕುಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ನೌ ದ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಟಾಲಿಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು A+B is the reactant molecule. Now adsorption means A attached to, these are the active sites ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ A+B is going to attack on this so that A here, B here. ಒಂದು ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ನಾವು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇಲ್ಲೂ ಇರ್ತದ. ರಿಮೆಂಬರ್, AB ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರ್ತದ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ A and B ಮಧ್ಯೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಈ A and B ಮಧ್ಯೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ. occurrence of the chemical reaction on the catalyst surface through the formation of an intermediate. Now the intermediate formed is like this ನೋಡಿ. AB bond form ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? AB bond form ಆಯ್ತು, but still it is present on the catalytic surface. catalyst surface ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿನೇ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲಿ? ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. AB ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ A and B ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. It was less possibility. Now the catalyst will increase that possibility. Remember, catalyst will hold that A and B together and it will make that reaction with each other to form a product. If there is no catalyst, A and B may not come nearer to each other. Athwa by mistakenly A will collide with A, B will collide with B, resulting in no product. But ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. Catalyst will make that A and B react with each other on the catalytic surface to form a product. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಗೀತು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಹೊರಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕೆಟಾಲಿಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಗೀತು, ನೀವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಗೀತಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಟು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ ಏನಾದ್ರು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥ್ರೂ ಹೋದ್ರಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಇವ್ರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಹಾಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಬರ್ರಿಯಪ್ಪ ಇಳ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾವು, ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಗೀತು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ ಸೀಟ್ ಇಂದ ಮೇಲೆ ಎದ್ವಿ, ಬಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನು. That is called as desorption. Remember, desorption of the reactant molecule can be shown like this. Remember, ಈ ರೀತಿ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. So desorption of the reaction products from the catalytic surface and thereby making the surface available again for the more reaction to occur.
ಸೊ catalyst ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ once again it will go to the reactant A plus B. It will take the product to the reactant to the product side. Last step is diffusion of reactant products away from the catalytic surface. ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಲ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅದು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. Diffusion of the reaction products away from the catalytic surface is called as the fifth step. These are the 5 steps in adsorption theory. 5 step ಇರೋದಕ್ಕೆ definitely they will not ask, don't worry. ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಗ್ತದ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ catalyst. Important features of solid catalyst ಅಂದ್ರೆ here we are going to explain about 2 important features. ಎಲ್ಲಾ catalyst ಗೆ ಇವೆರಡು ಇರಲೇಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ catalyst ಇರುವಂತ ಫೀಚರ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕೇಳಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ catalyst ಗೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಮೆಂಬರ್, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ catalyst to accelerate ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಇದಂತೂ catalytic activity ಇರಲೇಬೇಕು, ಹೌದಾ? Ability of the catalyst to increase the rate of chemical reaction. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. Mixture of pure hydrogen and oxygen gas does not react at all in absence of catalyst. Remember, it will never react. S2 plus O2 give rise to oxygen ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, water. S2 plus O2 water. It will never take place without the catalyst. ಹಾಗಂತೇಳಿ catalyst ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, catalyst ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. In presence of the catalyst, these two can react together to form a product. Remember, ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ S2 and O2 does not react at all in the absence of catalyst. Does not react at all ಅಂದ್ರೆ ಏನು? That may react years together ಆದ್ಮೇಲೆ, ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ, 2 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತೇನೋ ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದಂತೂ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ catalyst ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ, ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ವಾಟರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ S2 and O2. ಬಟ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ, ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇಂಥ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಾಲಿಡ್ catalyst ಗೆ ಇರಬೇಕು, ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನ catalyst ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ N2+3S2 2NS ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ catalyst, ಸಾಲಿಡ್ catalyst. ರಿಮೆಂಬರ್, ಎರಡನೇದು ಸೆಲೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. Selectivity refers to ability of the catalyst to direct a reaction to yield a particular product. ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ catalyst. catalyst ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, H2 plus CO, hydrogen gas and carbon monoxide react with each other to give different product in presence of different catalyst. Example ನೋಡಿ, CO plus 3S2. Here we will get CH4 plus S2O in presence of nickel catalyst, CO plus 2S2, Cu in presence of ZNO and Cr2O3. So CS3OH as a product, CO plus S2. So copper as a catalyst, yet CHO as a product. Correct? Observe ಮಾಡಿ. Reactant same ಇದೆ. You cannot say, sir, ಇಲ್ಲಿ 3 hydrogen molecule ಇದೆ, 2 ಇದೆ, 1 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ product difference ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲ. Remember, my dear students, you cannot add 3 molecule, 2 molecule, 1 molecule like this practically. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ H2 1 2 3 ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಅದು ತನಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಕೆಲ್ ಇದ್ದಾಗ 1:3 is the stoichiometric. Copper in presence of ZNO and Cr2O3 ಇದ್ದಾಗ 1:2 is the stoichiometric ratio. And copper ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾಗ 1:1 is the stoichiometric ratio to form product. ಅಂದ್ರೆ this is what we called as selectivity. Different catalyst, different product, but reactant ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ. Reactant ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಇದೆ. Remember, so this is what we called as selectivity of the catalyst. Okay, now let us discuss about last part of today's class, this class, that is shape selective catalysis by zeolite. So shape selective catalysis ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜಿಯೋಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ shape selective catalysis ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 2 marks. ಗಿವ್ an example ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ what is the shape selective catalysis? Give an example. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The catalyst whose activity depends on structure of the catalyst and size of the reactant and product molecule is known as a shape selective catalyst. As the name indicates, this process is completely depending on the structure of the catalyst and the size of the reactant and product. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಾ catalyst ಗೆ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜಿಯೋಲೈಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು catalyst ಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. That is what we call as shape selectivity. Shape selective catalysis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರಬೇಕು. The catalysis in which catalyst activity depends on structure of the catalyst, size of the reactant and product molecule is called as shape selective catalyst ಅಂತ ಹೇಳಿ.
Example is zeolites. ಹಾಗಾದ್ರೆ zeolites ಅಂದ್ರೇನು? Zeolites are nothing but, remember, in this particular case, aluminosilicates ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ರೀತಿ SiO ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓದ್ಕೊ ಬರಬೇಕು. One or more silicon is replaced by aluminum. So this we call it as aluminosilicates. 3-dimensional network structure ಇರ್ತದ. Remember, ALOSI linkages ಇರ್ತದ. Very important is honeycomb like structure ಇರ್ತದ. ಇದನ್ನ 2020 ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾರ್ಚ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿತಿದೆ. Why zeolites act as a shape selective catalyst? ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು, because it has honeycomb like structure ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. honeycomb like structure ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜೇನು ಗೂಡನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಜೇನು ಗೂಡ ಜೇನು ಇದ್ದಾಗಲ್ಲ, ಈ ಜೇನನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹನಿಯನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ರಿಮೆಂಬರ್, ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಶೀಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜೇನು ಹುಳಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಹನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ರಿಮೆಂಬರ್, honey will be collected in this. ಅಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ catalyst ಇದೆ. This catalyst is also having such a structure, honeycomb like structure ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Hence remember, these are very good shape selective catalyst. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, this pores in which suitable reactant is going to fit and it will form a product, and that product molecule also should fit into this pores. Remember, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, it depends on the structure of the catalyst, size of the reactant and product molecules ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವೇನ್ pore size ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, honeycomb like structure, this will have a particular size. ಈ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಒಳಗಡೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಂತಹ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು, ರಿಮೆಂಬರ್, ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಕ್ರಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ catalyst ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So one mark important ನೆನಪಿರಲಿ, which catalyst is used in the petrochemical industry for cracking of hydrocarbons ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಥವಾ ಐಸೋಮರೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು zeolites ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟನ್ಸ್, the catalyst ZSM5, ಇದು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ catalyst ಅಷ್ಟೇ, zeolite ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು. Used to convert alcohols directly into the gasoline, nothing but petrol, nothing but hydrocarbons ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು. Alcohols directly into gasolines, we can use this ZSM5 as a catalyst. Remember, zeolites are the best example for this. Reason for that is this honeycomb like structure. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ honeycomb like structure. Remember that. This is what we call as a shape selective catalysis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ.